الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين، ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة لله حنيفا. قال تعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام گرامی قدر سامعین حضرات، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے شہید کی فضیلت، مقام اور مرتبہ اور اس کو ملنے والے انعامات کے متعلق بات ہوئی تھی۔ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اسلام کے اندر اس مہینے کو، ذی الحجہ کے مہینے کو بڑی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ اس میں جو بڑے اعمال میں سے دو عمل، ایک قربانی کا عمل ہے اور ایک حج کا عمل ہے۔ قربانی کا عمل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ان کی سنت اور ان کا طریقہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب اور پسند آیا کہ اپنی آخری نبی اور آخری امت کی شریعت کا حصہ بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ان کی سیرت کو، ان کی زندگی کو، ان کے پہلو کو اپنانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے روشن پہلو ہیں۔ گزشتہ ذی الحجہ میں نے کچھ پہلوؤں پر گفتگو کی تھی۔ ان میں سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ان کا جو روشن پہلو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری۔ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اس قدر غالب تھی کہ اللہ نے خواب کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں،
چونکہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، وہ اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے، تو اس میں دیر نہ کی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری تھی۔ اور ہمیں بھی قرآن کریم کے بہت سارے مقامات میں اللہ سے محبت، خشیت الہی اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور انہی کے ذریعے سے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا ہوتا ہے۔ کہ جس کے دل کے اندر خشیت الہی ہو، محبت الہی ہو، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہو، اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری ہو، اس کے دل کے اندر ایمان کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت، اپنی فرما برداری کا راستہ ہمیں بتایا، طریقہ ہمیں بتایا کہ اللہ کی محبت اور اطاعت اور فرما برداری کیسے حاصل ہوگی۔ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں۔ اسی صورت کے سورۃ آل عمران آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ واطیعوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے خشیت الہی اور اطاعت رسول کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ اور اسی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ رحم سے مراد کامیابی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ایسے باغات میں، ایسی جنت میں داخل ہوگا کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی یہ گمراہی اور جہنم کا ذریعہ اور سبب ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ تحقیق واضح گمراہی کے اندر پڑ گیا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی یہ جہنم کا اور گمراہی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو انکار کرے۔ صحابی رسول نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انکار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں اس کی بھی وضاحت فرمائی، فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ انکار کرنے والا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے اللہ کی نافرمانی میں۔ اللہ کی نافرمانی کے اندر مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ آج بس اوقات ایسے ہوتا ہے، لوگوں کو راضی کرنے میں رب کی نافرمانی کر دیتے ہیں، رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کو راضی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالی کی اطاعت کے دائرے میں اللہ کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کو کسی راضی کرنا، کسی کی اطاعت کرنا وہ جائز نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق، مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے فی معصیت الخالق، اللہ کی خالق کی ناراضگی میں، معصیت میں، نافرمانی میں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
बुखारी शरीफ की रिवायत है, आप वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब, सबसे अफजल अमल कौन सा है? नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नमाज को वक़्त में पढ़ना, अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज को वक़्त में अदा करना, ये अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल अमल है। मुहद्दिसीन ने इसकी वजह ये लिखी कि ये अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब और अफजल अमल क्यों है? फरमाया कि हर नमाज को उसके वक़्त में अदा करना ये अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी की सबसे बड़ी अलामत है। इसलिए कि इंसान हर नमाज के वक़्त वो फारिग नहीं होता, कभी किसी मसरूफ होता है, लेकिन जब उसे वो मालूम होता है कि अल्लाह की हुक्म का वक़्त आ गया, नमाज का वक़्त आ गया, तो वो सारे काम को छोड़कर वो नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। तो मुहद्दिसीन ने लिखा इससे बड़ी अलामत और नहीं हो सकती, ये सबसे बड़ी अलामत है। नमाज को अपने वक़्त के अंदर अदा करना ये अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी की सबसे बड़ी अलामत। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने एक दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जिस चीज का आपको हुक्म दूं, आप अपनी ताकत के मुताबिक उस काम को कर गुजरो, उसके अंदर सुस्ती और कुताही ना करो, उसको कर गुजरो, और जिस काम से मैं तुम्हें मना कर दूं उसको छोड़ दो। ये अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत है कि अल्लाह और उसके नबी ने जिस काम के करने का हुक्म दिया है उसके करने में कुताही नहीं होनी चाहिए, और जिस कामों से, जिस चीजों से मना किया है उसको फिर छोड़ना, ये अल्लाह और उसके रसूल की इताअत। अंबिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी पढ़ें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक हुक्म पर अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने के लिए तैयार हो गए, और उनका बेटा हजरत इस्माईल, उन्होंने भी कोई इनकार नहीं किया, वो अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में अपने आप को सिवा करवाने के लिए तैयार हो गए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, और अल्लाह की इताअत के अंदर ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आना था, नाफरमान थी, लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई, अल्लाह की इताअत कर ली, अल्लाह की फरमाबरदारी कर ली, अल्लाह ने उनका अजाब को टाल दिया, खत्म कर दिया। अल्लाह की इताअत करने में अल्लाह ने उनसे अजाब को टाल दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ कुछ लोग अल्लाह की इताअत के अंदर किश्ती बना रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि यहाँ पानी है नहीं, और ये किश्ती बना रहे हैं कि पूरा इलाका डूबने वाला है पानी में, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ कुछ लोग जो अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में थे वो इस काम में लगे रहे, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में लगे रहे। एक वक्त आया कि यही लोग जो अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में किश्ती बना रहे थे ये कामयाब हो गए, और बाकी अल्लाह की नाफरमानी वाले पानी के अंदर डूब गए, गरक हो गए, दुनिया में भी नाकाम हो गए, आखिरत में भी नाकाम। तो कामयाबी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के अंदर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर जा रहे हैं, और पीछे फिरौन का लश्कर है, और आगे समंदर आ गया। कहने वाले कह रहे हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके लोग पकड़े गए कि अब ये फिरौन के हाथों मारे जाएंगे, लेकिन अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करने वाले थे, अल्लाह ने उनको कामयाब किया, समंदर में उनके लिए जो है वो रास्ते निकाल दिए, और जो अल्लाह की नाफरमानी करने वाला फिरौन और उसका लश्कर था उसी समंदर के अंदर अल्लाह ने उनको गर्क कर दिया, तबाह कर दिया, दुनिया में भी नाकाम, आखिरत में भी नाकाम। तो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के अंदर ही कामयाबी है। हजरत साहब किराम रिज़वानुल्लाह ताला मजमईन की जिंदगी का मुताजा करें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हर मौके पर अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में सफ़ अव्वल में रहे। वो आए ना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास कि आप नबी अलैहिस्सलाम की हर मामले में तस्दीक करते हो, बताओ अगर कोई शख्स ऐसा हो कि जो कहे कि मैंने एक रात में इतना 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 सफर किया, सातों आसमानों के, जन्नत का, जहन्नम का, क्या फिर भी उसकी तस्दीक करोगे? तो फौरन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए। फरमाया कोई और हो तो अलग बात है, लेकिन अगर ये बात मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है तो बगैर किसी तहकीक और सोच के मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। इस्लाम लाने से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से नऊजुबिल्लाह अपने घर से निकले थे, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म पढ़ा, अल्लाह का कुरान पढ़ा और सुना तो उनका दिल तब्दील हो गया, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में अपना सर झुका दिया, और फिर अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में गुजारी। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में अपना बेशुमार माल वो खर्च करते रहे, इतने ही सखावत करते रहे कि एक मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौके पर फरमाया, उस्मान आज के बाद अगर तू
जो कोई भी अमल करे तुझे कोई अमल तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में उनका ये आलम था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में अपनी जान खतरे में डाल दी। हिजरत की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को हिजरत फरमा रहे हैं और अपने बिस्तर पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को सुलाया। बाहर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए, कत्ल करने के लिए लोग खड़े हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जगह पर हजरत अली को सुला दिया। तो हजरत अली भी अपनी जान की परवाह किए बगैर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सो गए। अल्लाह से मोहब्बत, उसके रसूल से मोहब्बत और इताअत में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान खतरे में डाल दी। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु, कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज तुम नेकी हासिल नहीं कर सकते जब तक कि तुम अपना महबूब माल, अपनी महबूब चीज अल्लाह की राह में खर्च न कर लो। ये आयत मुबारका नाजिल हुई। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत ही उम्दा और कीमती और महबूब बाग था। ये आयत सुनी और फौरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। फरमाया, या रसूलल्लाह, मैं अपना ये बाग अल्लाह के राह में सदका करता हूँ। ये अल्लाह और उसके रसूल की इताअत थी। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला मजमईन इस कदर इताअत किया करते थे। शराब का हुक्म नाजिल हुआ, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला मजमईन ने ये नहीं कहा कि इसके आदि को, शराब के आदि को शराब छोड़ना तो बहुत मुश्किल होता है, आहिस्ता आहिस्ता हम छोड़ेंगे। नहीं, उसी वक्त तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला मजमईन, बाज़ रिवायत में आता है किसी सहाबी के हाथ में शराब का बर्तन था और नोश फरमा रहे थे, किसी सहाबी ने मुंह से लगाया हुआ था, उसी वक्त सहाबा को पता चला और फौरन मुंह से हटाया, उधर दूर फेंका। कि जब शराब की हुर्मत का हुक्म नाजिल हो गया कि शराब हराम है, आज के बाद हम नहीं पिएंगे, शराब के बर्तन तक उन्होंने तोड़ दिए। और सहाबी रसूल फरमाते हैं कि उस दिन जब ये मदीना के अंदर ये ऐलान हो गया कि शराब हराम हो चुकी है, मदीना के गलियों के अंदर शराब ऐसे बह रही थी, इस तरह समंदरों के पानी की तरह शराब बह रही थी। और सहाबी रसूल फरमाते हैं कि उसके बाद कई साल तक जब भी बारिश आती थी, जमीन से जो है वो शराब की जो है वो महक उठती थी और पूरे शहर के अंदर जो है वो फैल जाया करती थी। इस कदर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला मजमईन ने शराब जो है वो मदीना की गलियों में बहा, उनके बर्तन तक तोड़ दिए। कि जब अल्लाह का हुक्म नाजिल हो गया, जितने हम शराब के आदी थे, अब आज के बाद एक कतरा भी शराब का नहीं पिएंगे। ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला मजमईन का जज्बा था, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत थी। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके दिल के अंदर इताअत और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत किस कदर है। उनको शहीद करने से पहले उनको शहीद करने वालों ने कहा कि आप ये चाहते हैं कि आपकी जगह पर आपको छोड़ दिया जाए, आपको नहीं कत्ल करते, आपकी जगह पर आपके नबी नऊज़ुबिल्लाह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर खड़ा किया जाए और उनको कत्ल किया जाए। तो सहाबी रसूल का आखिरी उम्र में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का आलम देखो। सहाबी रसूल हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम उनको मेरे बदले में मारने की बात करते हो, तुम अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कांटा भी चुभे और मैं घर में आराम से बैठूं, ये भी मुझसे बर्दाश्त नहीं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला मजमईन का इस कदर जज्बा था, इस कदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह के रसूल की इताअत इस कदर किया करते थे। तो मैंने अर्ज किया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनका एक पहलू अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी, इस कदर अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी थी कि अल्लाह के एक हुक्म पर अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए वो तैयार हो गए और उनके बेटे भी अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी में अपने आप को ज़िबा करवाने के लिए तैयार हो गए। तो माह ज़िलहज्जा का महीना शुरू होने वाला है, इस महीने की बड़ी फजीलत है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस महीने के मुतालिक, महीनों में सबसे अफजल महीना वो रमज़ानुल मुबारक का महीना है और महीनों में सबसे हुर्मत वाला महीना वो ज़िलहज्जा का महीना है। और इस खास तौर पर इसके पहले 10 दिन इतनी बड़ी फजीलत वाले हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस ज़िलहज्जा के जो पहले 10 दिन हैं, इन दिनों के अलावा कोई भी अमल हो, नमाज, रोजा, सखावत, सदकात, कोई भी अमल, लेकिन इसमें किए हुए अमल के बराबर नहीं हो सकता। एक नमाज इन 10 दिनों में पढ़ी गई है और एक नमाज इन 10 दिनों के अलावा किसी भी महीने और किसी भी दिन में अंदर पढ़ी गई है, इस नमाज के बराबर बाकी नमाजें जो है वो नहीं पहुंच सकती। इसी तरह सखावत, हर अमल, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कोई अमल इन 10 दिनों के अमल के बराबर नहीं हो सकता। सहाबी रसूल ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जिहाद जैसा अमल भी
اگر اس دنوں کے علاوہ اگر جہاد کیا جائے وہ بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جہاد بھی ان 10 دنوں کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا، اور فرمایا کہ ہاں ایک صورت میں کہ جب مجاہد اپنا مال بھی لے کر نکلے اور اپنی جان بھی لے کر نکلے، لیکن وہ نہ اپنا مال بچا کر کے آئے نہ اپنی جان بچا کر کے آئے، یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، تو وہ عمل تو بڑھ کر ہے، ورنہ اس کے علاوہ اگر جہاد بھی کر رہا ہے ان 10 دنوں کے علاوہ تو وہ جہاد بھی ان 10 دنوں کے عمل سے جو ہے وہ بڑھ نہیں سکتا ثواب اور عمل کے اندر۔ اور ایک دوسری حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں ذی الحجہ کی پہلے 10 دنوں میں دن کے اندر رکھا گیا ایک روزہ وہ 1 سال کے برابر ہے، ایک روزہ 1 سال کے برابر ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت میں ایک حدیث آتی ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے پورا مہینہ روزہ رکھا اور پھر رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، 36 روزے رکھنے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 36 روزے رکھے گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے۔ لیکن یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 10 دن، 10واں دن تو عید کا ہے، اس کے علاوہ 9 دن میں سے کسی ایک دن بھی اگر روزہ رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن کے روزہ رکھنے پر پورے سال کا روزے کا ثواب ملے گا۔ تو 9 روزے جس نے رکھے 9 سال کے روزوں کا ثواب اسے ملے۔ تو روزے کی فضیلت تو یہ بتائے، اور اس کی راتوں کی بھی بڑی فضیلت فرمایا کہ جس نے ان 10 دنوں کی راتوں میں قیام کیا، ان 10 دنوں کی راتوں میں عبادت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر رات کے بدلے میں اسے شب قدر کی عبادت کا ثواب ملے۔ شب قدر کتنی بڑی فضیلت والی رات ہے، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں کی رات سے افضل ہے۔ ایک رات کی عبادت کی گویا کہ اس نے 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت کی، ایک شب قدر کی رات۔ وہاں صرف ایک رات ہے شب قدر، لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 راتیں اور ہر رات ایک شب قدر کی رات کے برابر ہے ثواب کے اعتبار سے۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی۔ ایک تو اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بھئی اس کی پوری رات جو ہے وہ عبادت کی جائے۔ اگر پوری رات نہیں کر سکتا تو انسان کو جتنی طاقت ہے اتنی رات جو ہے وہ عبادت کرے۔ یہ بھی نہیں کر سکتا لیکن کم سے کم اتنا تو ہو کہ جو راتوں کے ساتھ جو منسلک نمازیں ہیں، ساری نمازیں ہی جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، لیکن اس رات کو اگر فضیلت والی رات بنانا ہے تو مغرب، عشاء اور فجر اس کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، اور ان نمازوں کے بعد کچھ رکعتیں وہ نوافل کے طور پر پڑھ لیں اور ذکر و اذکار کر لیں، باقی رات جو ہے بھلے سو کر گزاریں، اس رات کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ تو اس رات کی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عمل ذی الحجہ کی 10 دنوں سے پہلے عمل یہ بھی ہے کہ جن کے اوپر قربانی لازم ہے اور جب قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے مستحب یہ ہے، واجب نہیں، مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن جو ہے وہ یکم ذی الحجہ کے بعد نہ کاٹیں۔ یکم ذی الحجہ سے لے کر چاند جیسے نظر آئے اس وقت سے لے کر اب قربانی تک وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ یہ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں، اور جو لوگ قربانی نہیں بھی کر رہے، جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، وہ بھی مشابہت اختیار کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی یہ ثواب حاصل فرما دے کہ یکم ذی الحجہ سے پہلے، یکم ذی الحجہ کا چاند نظر آئے اس سے پہلے اپنے بال اور ناخن جو ہے وہ کٹوا لیں، اور اس کے بعد یکم ذی الحجہ کے بعد سے لے کر قربانی تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔